Now, in the previous class, we have seen the classification of the distribution system, and this classification you have to keep in mind. So nature of current, either it can be AC or it can be DC, and we have to use for the AC because our load is AC, and we have to follow the primary distribution and we have to follow the secondary distribution. So this is based on the nature of current. Now, based on the nature of system, or you can say nature of construction, we can divide either overhead system or we can divide either underground system. But no doubt, according to the availability of the space, according to the need, according to the budget, we can make the choice between overhead and underground. For the overhead, generally it is employed for the distribution as it is 5 to 10 times cheaper than underground. तुम्हाला कळत असेल की ओव्हरहेड सिस्टीम आणि अंडरग्राउंड सिस्टीम मध्ये हाच ऍडव्हान्टेज आहे की ओव्हरहेड सिस्टीम ही आपल्याला कमीत कमी पैशामध्ये किंवा इफिशियंट वेने यू कॅन मेक द ओव्हरहेड सिस्टीम. But for the underground system, it is used where overhead construction is impracticable or it is prohibited. म्हणजे असे पण एरिया आहेत किंवा आपल्या बारामतीमध्ये पण बघा तुम्ही की ज्या ठिकाणी ओव्हरहेड पॉसिबल नाही त्या ठिकाणी किंवा सिम्प्लिसिटीसाठी वी आर युजिंग द अंडरग्राउंड सिस्टीम. सो दॅट इज द सेकंड क्लासिफिकेशन. व्हॉट इज द थर्ड क्लासिफिकेशन? बेस्ड ऑन द स्कीम ऑफ कनेक्शन. स्कीम ऑफ कनेक्शन मीन्स व्हॉट? ज्या प्रकारे आपण कनेक्शन करतोय ना सिस्टीमचं त्या प्रकारावर डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीमचे आयदर रेडियल, आयदर रिंग or either interconnected. These are three subtypes. So for the question of types of distribution, you have to make the three subtypes, and for that three subtype you have to make again the two subtypes for nature of current, two subtypes for type of construction, and three subtypes for scheme of connection. We will see these around 2, 4 and 3, 7 systems in detail. Yes, mainly we are focusing on primary distribution and secondary distribution. Primary distribution and secondary distribution, and we are focusing on these interconnected radial and ring system. Yes, because in your syllabus they have mentioned that primary and secondary distribution. Yes, and they have mentioned that the radial ring type of primary feeders voltage levels. Yes. Now, the first point is primary distribution system. For the primary distribution system, it is also called as high voltage distribution. So let me show one picture to you so that by that picture you can understood what is exactly primary distribution. So this is the picture of primary distribution. Yes. So what you can see over here, we are using a 3-phase 3-wire AC system and the range is 33 kilovolt. Now this 33 kilovolt is fed to the substation. That substation has a step down capacity which converts 33 kilovolt to 11 kilovolt. So at this side we are getting the 11 kilovolt. Now this 11 kilovolt is passed via R, Y, B, these three conductor. Yes. There are again one substation. Yes. And there are, you can say, big consumers or you can say factory is available over here. So this is the factory you can see over here. And again after this there is a substation. This factory requires the 11 kilovolt direct supply. मग त्यांचं परत काय असेल, इंडस्ट्रियल एक सबस्टेशन असेल, त्यातून 11 किलोव्होल्टला परत ते डिवाइड करतील 440 व्होल्ट मध्ये त्यांच्या अकॉर्डिंग टू नीड नुसार. येस. अँड दिस इज कॉल्ड ॲज प्रायमरी डिस्ट्रीब्युशन. You can see over here there is a no small consumer available. There are only big consumers
and there are only substations are available, which requires 11 kilovolt direct supply. Yes, so this is called as primary distribution. आता तुम्हाला कळत असेल की प्रायमरी डिस्ट्रीब्युशन मध्ये व्होल्टेज रेंज काय आली आपली 33/11 किलो व्होल्ट. आता सेकंडरी डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे याच्या नंतरचं इथलं ते असेल तुमचं सेकंडरी डिस्ट्रीब्युशन आणि त्याची रेंज तुम्हाला सांगता येईल की ती रेंज असेल 11 किलो व्होल्ट बाय 440 व्होल्ट. That is called as a secondary distribution. But before that, we will finish this primary distribution. What is the importance of primary distribution? So I have made the conclusion over here. It is called as a high voltage distribution because you can see the range is 33/11 kilovolt and which operates at the voltage somewhat higher than the general utilization and handles large blocks of electrical energy than average low voltage consumer uses. The most commonly used primary distribution are 11 kilovolt, 6.6 kilovolt, 3.3 kilovolt. हे त्याचे काही ठिकाणी 11 किलोव्होल्ट सुद्धा वापरतात, म्हणजे 33/11, 33/6.6 and 33/3.3 kilovolt. Due to economic considerations, primary distribution is carried out by 3-phase 3-wire system. तुम्हाला ती डायग्राम दाखवली मग अशी, त्या डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसत असेल की 3-phase 3-wire we are preferring for primary distribution or for high voltage distribution. 3-phase 3-wire. Yes, क्वेश्चन विचारतात बराच वेळा की for the primary distribution which combination we are preferring. So the answer is 3-phase 3-wire system. Obviously it is AC system. Yes, so this is the picture. So ते तुम्हाला मागची पिक्चर दाखवलं ना, ते क्लिअर नव्हतं म्हणून तुम्हाला ते मी तिकडे दाखवलं. Yes, again electric power from generating station is transmitted at high voltage to substation. त्याचं एक्सप्रेशन लिहिलंय मी त्या डायग्रामचं, जे मी मागची तुम्हाला सांगितलं. At this substation, voltage is stepped out to 11 kilovolt with the help of step-down transformer. Power is supplied to various substations for distribution or big consumers at this voltage. ज्या ठिकाणी 11 किलोव्होल्टचं व्होल्टेज रेंज लागत असेल त्याच ठिकाणी तुम्हाला प्रायमरी डिस्ट्रीब्युशनचा यूज होईल. म्हणजे बिग कन्झ्युमर्स, इंडस्ट्रीज आणि जे सबस्टेशन असतील ते प्रायमरी डिस्ट्रीब्युशन कडून voltage घेतील. The second classification is secondary distribution. So let me show the picture of secondary distribution. Yes, just a minute. Yes, so this is the picture of secondary distribution. 11 kilovolt च्या पुढचा भाग secondary distribution म्हणजे आपले घर जिथे आहेत. So these are our house. Yes, आपलं असेल, फ्रेंड्स असेल, आपल्या रिलेटिव्हचं असेल. Yes, now you can see 3-phase 3-wire is a system from 11 kilovolt. Here you can see the 3-phase delta to star distribution transformer. आता डिस्ट्रीब्युशन ट्रान्सफॉर्मरचं कॉम्बिनेशन मी डेल्टा टू स्टारच का घेतलं? बिकॉज वी नीड द न्यूट्रल वायर. फ्रॉम दिस स्टार वी आर टेकिंग वन आर फेज, one Y phase, one B phase, and the combination of these three will give you the neutral wire. Yes, so you can see over here the voltage between the two phases is 400 volt. The voltage between one phase and neutral is 230 volt. That is our requirement. So let's say we have to power this house. We have to give supply to this house. So we have to tap from R phase, that is a phase wire, and we have to use the neutral wire because the voltage between phase and neutral is 230 volt. Same way, another house will take the power from Y phase. We are not tapping the voltage from R phase only. आपण R phase मधूनच voltage tap करत नाही आहोत because we have to make sure that the load should be balanced. आपण एकाच फेजला
त्रास देणार नाही आहोत. आर वरून एक वायर घेतली, ठीक आहे, किंवा ह्या कन्झ्युमरला आपण आर फेज वरून दिलं असेल तर ह्या कन्झ्युमरला आपण वाय फेज वरून देऊ आणि ह्या कन्झ्युमरला आपण बी फेज वरून देऊ. म्हणजे 3 कन्झ्युमर्स 3 फेजेस युटिलाइज करतील आणि त्यामुळे तुमच्या कोणत्याही एका फेजवर लोड येणार नाही. येस, सो तुम्हाला कळत असेल की बघा आता बी फेजची जी वायर गेलीत ना ती या थर्ड कन्झ्युमरला गेली. येस, आणि न्यूट्रल वायर ही कॉमन असेल तिघांसाठी सुद्धा. येस, so this is a ideal system for the secondary distribution and the range is 11 kilovolt by 440 volt. Yes, now just yes, so this is a 3-phase 4-wire system. Now we will see the conclusion of this 3-phase 4-wire system. So let me share my screen. Just a minute. So this is the picture which is not visible over here. So I have to go for the internet. Yes. So this system employs 400 by 230 3-phase 4-wire system. Yes. And primary distribution circuit delivers the power to various substation called as a distribution substation. And these distribution substation are situated near to consumer localities. Consumer localities म्हणजे आपण, and contain the step down transformer of delta to star combination. By this step down transformer, voltage is stepped down to 400 volt and power is delivered by 3-phase 4-wire AC system. The voltage between any two phases is 400 volt and the voltage between any phase and neutral is 230 volt. आणि याच्यामध्ये परत लिमिट आली आपली +6% आणि -6% ची. येस, नाउ सेकंड सब टाइप इज स्कीम ऑफ कनेक्शन. आपण ओव्हरहेड आणि अंडरग्राउंड हे आधी बघितल्यामुळे आपण ते परत रिपीट करत नाही इथे. येस, आणि आपण डायरेक्टली थर्ड कॉम्बिनेशनवर जातोय, दॅट इज कॉल्ड एज स्कीम ऑफ कनेक्शन. सो एवढं आपण फिनिश करू स्कीम ऑफ कनेक्शन मध्ये 3 टाइप्स आणि वी विल स्टॉप फॉर द टुडे सेशन. येस, नाउ स्कीम ऑफ कनेक्शन म्हटल्यावर तुमच्या डोळ्यासमोर येत असेल की रेडियल सिस्टीम. नाउ व्हॉट इज अ रेडियल सिस्टीम? बिफोर दॅट all the distribution of electrical energy is done by constant voltage system किंवा constant voltage drop. हे आपण बघितलं डिस्ट्रीब्युशन साठी किंवा डिस्ट्रीब्युटर साठी. येस, नाउ रेडियल सिस्टीम यू कॅन सी ओव्हर हियर. जर मी रेडियल म्हटलं ना तर रेडियलचा अर्थ तुम्हाला असा घ्यायचा आहे की सिंगल लाईन डायग्राम काढायची मला. येस, सो हे पिक्चर विजिबल थोडं कमी आहे. येस, सो मी याला एक्सप्लेन करण्याचा प्रयत्न करतो पहिले. सो लेट्स से दिस इज अ सबस्टेशन. एक सबस्टेशन आहे असं आपण कन्सिडर करू. सबस्टेशन वरून काय गेलं, फीडर आलेत. सो दिस इज फीडर 1 अँड दिस इज फीडर 2. येस, फ्रॉम दिस सबस्टेशन अगेन देर इज अ वन फीडर. हा एक फीडर आहे. ओसी हा एक फीडर आहे. दिस इज ओ अँड दिस इज सी. अँड फ्रॉम ऑन दॅट दिस ओसी देर इज अ वन डिस्ट्रीब्युटर एबी. तुम्हाला कळत असेल की फीडरवरच डिस्ट्रीब्युटर असतो, डिस्ट्रीब्युटरवर फीडर नसेल. कळतंय? फीडर पहिले असेल आणि फीडरच्या नंतर डिस्ट्रीब्युटर असेल. येस, आणि डिस्ट्रीब्युटर वरून तुम्ही काय काढू शकता, लोड साठी कनेक्शन काढू शकतात, टॅपिंग्स. येस, देयर कॅन बी कंझ्युमर ऑफ यू कॅन से इंडस्ट्री और वर्कशॉप और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स. येस, सो दिस इज कॉल्ड एज अ रेडियल सिस्टीम. सो इथे मी लिहिलंय की सिंगल लाईन डायग्राम ऑफ रेडियल सिस्टीम फॉर डीसी डिस्ट्रीब्युशन. मग रेडियल सिस्टीम मध्ये सुद्धा एसी डिस्ट्रीब्युशन तुम्ही करू शकतात. इथे ट्रान्सफॉर्मर कुठेही नाहीये.
सो इट मीन्स इट इज अ DC रेडियल सिस्टीम. आणि सेकंड डायग्राम मध्ये मी जर यूज केला ट्रान्सफॉर्मर, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ AC रेडियल सिस्टीम, AC रेडियल डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम. डायग्राम मध्ये फक्त डिफरन्स हाच आहे की इथे सबस्टेशन आहे, परत इथे फीडर आहे. दिस इज अगेन फीडर. फ्रॉम फीडर वी हॅव टू मेक द डिस्ट्रीब्युटर, and via this distributor we have to use this transformer, and the range of this transformer is 11 kilovolt by 400 volt. So this is a single line diagram. एकाच लाइन मध्ये मी वेगवेगळे कंपोनेंट्स घेऊन ती डायग्राम कंप्लीट केली. This is called as a radial system. Now here I have to make one conclusion. Separate feeders radiate from single substation and fed distributor at one end only. तुम्हाला दिसत असेल की सेपरेट फीडर्स हे ऑल डायरेक्शनला स्प्रेड झाले. इथे एक फीडर गेला, इथे एक फीडर गेला आणि इथे एक फीडर गेला. अँड फीड डिस्ट्रीब्युटर्स ॲट वन एंड ओनली. आणि इथेच फक्त तुमचं काय झालं, डिस्ट्रीब्युटरला लोड मिळाला. येस, it is employed only when power is generated at low voltage and substation is located at center of load. तुम्हाला कळत असेल की इथे सबस्टेशन हे सेंटरला आहे समजा. येस, लोड आजूबाजूला आहे आणि तिथे सबस्टेशन आहे. सो तिथेच हे रेडियल सिस्टीम पॉसिबल आहे. थोडक्यात आपण असं म्हणू, सिम्पलेस्ट डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम आहे अँड हॅज द लोएस्ट इनिशियल कॉस्ट. म्हणजे रेडियल सिस्टीम ही बऱ्याच ठिकाणी वापरतात, पण त्याची ड्रॉबॅक सुद्धा आहेत. नाउ व्हॉट आर द ड्रॉबॅक्स? कंझ्युमर्स आर डिपेंडंट ऑन सिंगल फीडर अँड सिंगल डिस्ट्रीब्युटर. देअरफॉर एनी फॉल्ट ऑन फीडर ऑर डिस्ट्रीब्युटर कट ऑफ द पॉवर सप्लाय टू द कंझ्युमर. आता समजा असं कन्सिडर करा की हे जे लोड आहेत ना, ह्या लोडला इथे फॉल्ट आला या ठिकाणी किंवा ह्या ठिकाणी फॉल्ट आला, तर पूर्णच्या पूर्ण डिस्ट्रीब्युटर हा शटडाऊन होईल आणि त्यामुळे ह्या लोडला किंवा ह्या कंझ्युमर्सला पॉवर मिळणार नाही. याचा अर्थ काय की यांची डिपेंडन्सी या फीडरवर, या डिस्ट्रीब्युटरवर असेल आणि हा डिस्ट्रीब्युटर कोणत्या याच्यावर अवलंबून आहे, या फीडरवर. जर इथे ब्रेकडाऊन झालं किंवा इथे फॉल्ट आला तर टोटल सिस्टीम ही कोलॅप्स होईल आणि युअर लोड विल बी शट डाऊन. हा डिसएडव्हान्टेज झाला. याच्यासाठी आपल्याला दुसरीकडून पॉवर ही फीड करता येणार नाही, आम्ही कनेक्शनच नाही यांच्यामध्ये. येस, सो दिस इज अ डिसएडव्हान्टेज. अँड द सेकंड डिसएडव्हान्टेज इज व्हॉट? व्हेन द लोड ऑन डिस्ट्रीब्युटर चेंजेस देयर विल बी द व्होल्टेज फ्लक्च्युएशन. आणि जे की आपल्याला पॉसिबल नाहीये, परमिसिबल नाहीये. लोड ऑन डिस्ट्रीब्युटर चेंजेस, जर हा लोड चेंज झाला, एखाद्याने इथे कंपनी वगैरे टाकली तर लोड चेंज होईल आणि त्यामुळे काय होईल, व्होल्टेज फ्लक्च्युएशन हे तयार होईल इथे, जे की अलाउड नसतं. येस, सो दिस इज कॉल्ड एज अ रेडियल सिस्टीम. नाउ द सेकंड सिस्टीम इज कॉल्ड एज रिंग मेन सिस्टीम. सो लेट मी एक्सप्लेन यू द पिक्चर फर्स्ट. द पिक्चर सेज दैट दिस इज अ प्राइमरी रिंग. Ring means what? It is connected in all manners. So let's say this is point L, S, F, P, F, Q, P, O and N. So this is the ring, and from this ring there is a one substation over here. There is a feeder which is connected to distributor. Again this is a, you can say, the feeder and distributor, and again this is a feeder and distributor. म्हणजे एक रिंग तयार केली आपण आणि त्या रिंगच्या अवतीभोवती तुमचा लोड हा सिच्युएटेड केला. येस, आणि त्याला रिंगला पॉवर कुठून मिळाली, या सबस्टेशन पासून. आता तुम्हाला कळत असेल की जर ह्या ठिकाणी फॉल्ट आला या डिस्ट्रीब्युटरवर तर काय होईल, ह्या डिस्ट्रीब्युटर फॉल्ट आल्यामुळे हा पुढचा जो लोड असेल तो शटडाऊन होईल, नो डाऊट. पण समजा इथे फॉल्ट आला या पॉइंटला, कन्सिडर करा की पी पॉइंटला फॉल्ट आला, तर पी पॉइंटला फॉल्ट आल्यामुळे जर तुमची पॉवर इथून ट्रान्समिट होत असेल तर ही शटडाऊन होईल. बट देर इज अ वे टू ट्रान्समिट द पॉवर फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड. अशी पॉवर तुम्ही ट्रान्समिट करू शकता. येस, बट मेक शुअर दॅट देअर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज ऑफ व्होल्टेज. तुम्हाला हे कन्सिडर करावं लागेल. पण तुमची जी रिलायबिलिटी असेल
कंटिन्युटी ऑफ सप्लाय असेल तो मेंटेन असेल. येस. सो इथे मी कन्क्लुजन लिहिलंय की फ्रॉम सबस्टेशन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ लूप, आणि तो लूप कोणता असेल, हा लूप असेल तो, किंवा रिंग असेल. लूप स्टार्ट्स फ्रॉम सबस्टेशन बस बार्स, मेक्स द लूप थ्रू एरिया टू बी सर्व्ड and returns to the substation. From here, substation supplies to closed feeder LMNOPQRS. The distributors are tapped from different point MOQ of feeder through distribution transformer. हे जे पॉइंट्स आहेत ना MOQ, इथे काय केलंय आपण टॅपिंग केलंय. येस, विथ द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्युशन ट्रान्सफॉर्मर, आणि यांची रेंज असेल 11 किलो व्होल्ट बाय 440 व्होल्ट. येस. आता ऍडव्हान्टेजेस काय आहेत या सिस्टीमचे? लेस व्होल्टेज फ्लक्च्युएशन्स. तुम्हाला कळत असेल की मागचे जे डिसएडव्हान्टेज असतील ते ह्या सिस्टीम मध्ये कव्हर करण्याचा प्रयत्न केला असेल. मागच्या सिस्टीम मध्ये व्होल्टेज फ्लक्च्युएशन येत होते कंझ्युमरवर लोड वाढल्यामुळे. हिअर देर आर लेस फ्लक्च्युएशन्स ऍट कंझ्युमर टर्मिनल, कारण की त्यांनी जी सिस्टीम बनवली आहे ती रिंग टाइप मध्ये बनवली आहे, म्हणजे जेणेकरून कुठूनही पॉवर त्यांना फीड करता येईल. सिस्टीम इज व्हेरी रिलायबल as each distributor is fed by 2 feeders. आता कन्सिडर करा की for point M is supplied by feeder SLM and SRQPONM. आता हा एक M पॉइंट कन्सिडर करा. या M पॉइंटला ह्या पॉइंटने सुद्धा तुम्ही पॉवर फीड करू शकतात, किंवा ह्या पॉइंटने सुद्धा तुम्ही पॉवर फीड करू शकतात. म्हणजे ही काय झाली, ऍडव्हान्टेजेस झाली. बट नो डाऊट याची कॉस्ट ही रेडियल सिस्टीम पेक्षा जास्त असेल. कळतंय? Now, in the event of fault on any section of feeder, continuity of the supply is maintained. जे की आपलं रेडियल सिस्टीम मध्ये होत नव्हतं. रेडियल सिस्टीम मध्ये जर एखाद्या डिस्ट्रीब्युटरवर फॉल्ट आला तर तो पूर्णचा पूर्ण डिस्ट्रीब्युटर हा शटडाऊन होत होता, आणि त्यामुळे तिथले जे लोक असतील किंवा जे कंझ्युमर्स असतील त्यांना थोडा त्रास सहन करावा लागत होता. पण रिंग सिस्टीम मध्ये तुम्हाला जर फॉल्ट आला कंझ्युमरवर तर तुम्ही पॉवर ही डायव्हर्ट करून दुसऱ्या फीडर वरून तिथे तुम्ही पॉवर फीड करू शकतात. येस. अँड इंटरकनेक्टेड, लास्ट पॉइंट. आता इंटरकनेक्टेड मध्ये काय असेल बघा. वी आर युझिंग अ 2 सबस्टेशन्स S1 अँड S2. 2 सबस्टेशन आहे आणि कॉम्बिनेशन घेतलंय. कशाचं? रिंगचं घेतलंय कॉम्बिनेशन, आणि रिंग नंतर रेडियलचं कॉम्बिनेशन घेतलंय. त्याला म्हणताय इंटरकनेक्टेड सिस्टीम. सो तुम्हाला दिसत असेल इथे की S1 आणि S2 यांना मी एक रिंगने कनेक्ट केलं, आणि त्या रिंगला मी एक R पॉइंटला, एक O पॉइंटला, एक P पॉइंटला आणि Q पॉइंटला काय केलं, मी डिस्ट्रीब्यूट केलं. हे डिस्ट्रीब्युशन ट्रान्सफॉर्मर लावले. येस. AC सिस्टीम असेल तर तुम्ही ट्रान्सफॉर्मर वापरू शकतात. येस. सो दीज आर द 4 डिस्ट्रीब्युशन ट्रान्सफॉर्मर्स, अँड वी हॅव टू यूज द डिस्ट्रीब्युटर ओव्हर हिअर. आता याचा ऍडव्हान्टेज काय? जर एक सबस्टेशन हे कोलॅप्स झालं किंवा शटडाऊन झालं तर दुसऱ्या सबस्टेशन पासून पॉवर घेऊन आपण ती कुठेही फ्लो करू शकतो. बट मेक शुअर दॅट यू आर हॅव्हिंग अ 2 सबस्टेशन, रिंग कनेक्शन सिस्टीम, अँड यू आर हॅव्हिंग अ डिस्ट्रीब्युशन ट्रान्सफॉर्मर. याची आता कॉम्प्लेक्सिटी वाढली. नो डाऊट रिलायबिलिटी वाढेल, कॉस्ट सुद्धा वाढेल, पण ऍडव्हान्टेज कोणाला होईल? या लोड्सला होईल, या कंझ्युमर्सला होईल. येस. आणि ज्याही सिस्टीम्स आहेत आपल्या इंडियामध्ये त्या एक तर आयदर रिंग सिस्टीम आहेत आणि इंटरकनेक्टेड सिस्टीम आहेत. म्हणजे एखादं सबस्टेशन हे शटडाऊन झालं तरी आपण त्याची फिकर करत नाही. आपण लगेच दुसऱ्या सबस्टेशन वरून पॉवर ट्रान्समिट करून किंवा डायव्हर्ट करून आपल्याला आपल्या घरापर्यंत इलेक्ट्रिसिटी येते. येस. सो ही सगळ्यात ऍडव्हान्टेजियस सिस्टीम आहे. कोणती? इंटरकनेक्टेड. When the feeder ring is energized by 2 or more than 2 generating station, इथे 2 किंवा 2पेक्षा जास्त पण चालतील आपल्याला, इट इज कॉल्ड एज इंटरकनेक्टेड. इथे कंडिशनच आहे इंटरकनेक्टेड सिस्टीमची. येस. फिगर शोज सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ इंटरकनेक्टेड सिस्टीम where ABCD supplied by 2 substation S1 and S2 at point D and C. So at point C and D we are supplying the S1 and S2 substation power. आता ऍडव्हान्टेजेस काय? इट इन्क्रीजेस द सर्व्हिस रिलायबिलिटी. एनी एरिया फेड फ्रॉम 1 जनरेटिंग स्टेशन ड्युरिंग पीक लोड अवर्स कॅन बी फेड फ्रॉम अदर जनरेटिंग स्टेशन. दिस इन्क्रीजेस द इफिशियन्सी ऑफ द सिस्टीम.
आता तुम्ही थोडंसं मागे जाण्याचा प्रयत्न करा. पॉवर सिस्टीम मध्ये तुम्हाला पीक अवर्स किंवा पीक लोड अशी एक कन्सेप्ट असेल. पीक लोड म्हणजे काय, की असा वेळ किंवा असे तास ज्याच्यामध्ये एनर्जी डिमांड ही खूप हायएस्ट असते. मग तो वेळ कोणता असेल साधारणतः, एक तर तो कंझ्युमर साठी सकाळचा असेल. आपण बघत असाल की सगळेच लोक सकाळी 6 ते 7च्या दरम्यान उठतात, झोपेतून जागे होतात, लगेच काय करतात ते हीटर त्यांचं बटन ऑन करतात किंवा टीव्ही बघतात किंवा मोबाईल चार्जिंगला लावतात. तुम्हाला कळत असेल की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड त्या अवरला खूप जास्त असते, कारण की सगळ्यांना ऑफिसला जायची किंवा स्कूलला जायची घाई असते. त्यामुळे सगळे लोक मोबाईल चार्जिंग करतील, लॅपटॉप चार्जिंग करून ठेवतील किंवा पाणी गरम करण्यासाठी हीटर वापरतील. सो दॅट इज कॉल्ड द पीक अवर. मग असे पीक अवर दिवसातून तुम्ही बघत असाल की हा पीक अवर सकाळी आला, परत ज्यांची दुपारून कॉलेज असेल किंवा दुपारून त्यांची शिफ्ट असेल ते सुद्धा काय करतील, मग दुपारी रात्रभर त्यांनी काम केलं असेल समजा किंवा दुपारी काम केलं असेल तर ते थोडं उशिरा उठतील, 11-1 वाजता उठतील समजा, ते परत काय करतील पाणी गरम करण्यासाठी यूज करतील इलेक्ट्रिसिटी. मग तो एक पीक लोड झाला, पीक अवर झाला. येस, असे दिवसातून कमीत कमी 4 ते 5 पीक अवर्स हे तयार होतात. आणि त्या पीक लोडला जर तुम्हाला बॅलन्स करायचं असेल, सो ही सिस्टीम ही सुटेबल आहे. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ इंटरकनेक्टेड सिस्टीम. सो आय होप तुम्हाला ही इंटरकनेक्टेड सिस्टीम ही समजली असेल. येस, मला चॅटबॉक्स मध्ये एकदा सांगतात की तुम्हाला काही डाऊट असेल तर मला नक्की विचारा. येस, सो चॅटबॉक्स मध्ये एकदा सांगा मला फक्त की तुम्हाला सिस्टीम ज्या आज आपण बघितल्या त्या कळाला का नाही, आणि काही डाऊट असेल तुम्हाला नक्की विचारा. ठीक आहे.